Hello students, in last class we discussed about extraction of crude metal. Under this topic we discussed conversion of ores into oxides, isn't it? First one is roasting, then second one is calcination. So extraction of crude metal roasting process calcination ப்ராசஸும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. தென் ரிடக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ் பார்த்தோம். ரிடக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல் ஆக்சைட்ஸில் என்னென்ன பார்த்தோம்? ஸ்மெல்ட்டிங் பார்த்தோம். தென் ரிடக்ஷன் பை கார்பன் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் ரிடக்ஷன் பை ஹைட்ரஜன், தென் ஆட்டோ ரிடக்ஷன் வரைக்கும் பார்த்தோம். நவ் வி ஹாவ் டு டிஸ்கஸ் த இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் ஆஃப் from metallurgy. What is that means? Ellingham diagram. This is the very important topic. So let we discuss about the topic. Ellingham diagram பற்றி நம்ம ப்ரீஃபாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த கிளாஸில். ஸோ நம்ம பார்க்கலாமா? See, thermodynamic principles of metallurgy. The extraction of metals from their oxides can be carried out by using different reducing agents. நம்ம என்ன பண்ணோம்? மெட்டல்ஸை மெட்டல் ஆக்சைடை கன்வெர்ட் பண்ணோம். அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறப்ப நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணோம். சரியா? ஸோ த காமன் எக்ஸாம்பிள் இஸ் MXOY reduced to form metal, then oxygen gas also form. In this case, the reducing agent carbon may be oxidized to either carbon monoxide or carbon dioxide. Carbon reacts with oxygen to form carbon dioxide. Otherwise, excess of carbon react with oxygen to form carbon monoxide. If carbon monoxide is used as a reducing agent, it is oxidized to கார்பன் டை ஆக்சைடு. கார்பன் மோனாக்சைடை நம்ம ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா அது எதுவும் ஆக்சிடைஸ் ஆயிரும், கார்பன் டை ஆக்சைடை ஆக்சிடைஸ் ஆயிரும். ஸோ கார்பன் மோனாக்சைடு ரியாக்ட்ஸ் வித் ஆக்சிஜன் டு ஃபார்ம் கார்பன் டை ஆக்சைடு as a gas is evolved. A suitable reducing agent selected based on the thermodynamic considerations. We know that spontaneous reaction, the change in free energy should be negative. We know from thermodynamics delta G is equal to negative, isn't it? In spontaneous reaction, the change in free energy should be negative. Therefore, thermodynamically, the reduction of metal oxide with a given reducing agent can occur if the free energy change for the கப்புள் ரியாக்ஷன். இப்போது ஒரு மெட்டல் ஆக்சைடு ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன அங்கே அக்கர் ஆகும் அப்படின்னா ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்ச் அக்கர் ஆகுன்றது நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், ப்ளஸ் ஒன்லேயே படிச்சிருக்கோம். Now we have to go in the topic Ellingham diagram. This is very important topic. From this topic, the change in Gibbs free energy for a reaction is given by the expression we studied in 11th standard, isn't it? Delta G is equal to delta H minus T delta S. Change in Gibbs free energy is equal to change in enthalpy minus change in entropy. Delta H is the enthalpy change, then T is the temperature in Kelvin, then delta S is the entropy change. For an equilibrium process, delta G naught can be calculated using the equilibrium constant by the following expression. இப்போ ஈக்குலிபிரியம் கண்டிஷனில் டெல்டா ஜி நாட் வேல்யூ எப்படி இருக்கும்னா டெல்டா ஜி நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆர்டி லான் கேபி இன் ஈக்குலிபிரியம் condition. Herod Ellingham used the above relationship to calculate delta G naught values at various temperatures. இப்போ ஹெராட் எல்லிங்காம் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா டெல்டா G naught equal to minus RT ln KP இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை யூஸ் பண்ணி
இந்த டெல்டா ஜி நாட் வேல்யூஸை வேரியஸ் டெம்பரேச்சர்ஸ்க்கு பிளாட் பண்ணி ஒரு கிராஃபை வந்து அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, ட்ரா பண்ணியிருக்காரு. அந்த கிராஃபில் என்னென்ன சொல்லியிருக்காரு, மெட்டல் ஆக்சைட்ஸை பற்றி எப்படி அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காருன்றதை பற்றி படிக்கிறதா என்னது இந்த எலிங்கம் டயக்ராம். He has drawn a plot by considering the temperature in the x-axis and the standard free energy change for the formation of metal oxide in y-axis. அதாவது இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, ஒரு பிளாட் ட்ரா பண்ணியிருக்காரு. அந்த பிளாட்டில் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டெம்பரேச்சரை வந்து எடுத்துக்கிட்டாரு. அதே இது ஒய் ஆக்சிஸில் ஸ்டாண்டர்ட் ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்ச் ஃபார் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மெட்டல் ஆக்சைடு. மெட்டல் ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா, அந்த மெட்டல் ஆக்சைடு ஃபார்மேஷனை வந்து ஒய் ஆக்சிஸில் எடுத்துக்கிட்டாரு. த ரிசல்டன்ட் பிளாட் இஸ் எ straight line with delta s as slope and delta h is intercept. இங்கே வந்து delta s வந்து ஸ்லோப் ஆகும், delta h வந்து எப்படி இன்டர்செப்ட் ஆகும் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம், delta g equal to delta h minus t delta sன்னு பார்த்தோம் இல்லையா. இப்போது ஈக்குலிபிரியம் கண்டிஷனில் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம், delta g naught is equal to delta h naught minus t delta s நாட்னு எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா. இது நமக்கு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஈக்குவேஷன் தெரியும். ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஈக்குவேஷன் என்னது, y is equal to mx plus c. இதுதான் என்னது, ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஈக்குவேஷன். இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஈக்குவேஷன் என்னது, டெல்டா ஜி நாட் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஹச் நாட் மைனஸ் டி டெல்டா எஸ் நாட். அப்போது இங்கே எம்முன்ற இருக்கிற இடத்துல நமக்கு என்ன இருக்குது, டெல்டா எஸ். இங்கே எம்மு தான் நமக்கு ஸ்லோப், அப்போ எம்முக்கு பதிலாக நமக்கு டெல்டா எஸ் கிடைக்குது. ஸோ டெல்டா எஸ் தான் நமக்கு என்னது, ஸ்லோப். அதே மாதிரி சிங்கிறது என்னது, கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கிற இடத்துல நமக்கு என்ன இருக்குது, டெல்டா ஹச் நாட். அப்போ அந்த டெல்டா ஹச் நாட் தான் என்னது நம்மளுக்கு இன்டர்செப்ட். ஓகேவா. ஸோ டெல்டா எஸ் டேக்கன் அஸ் எ ஸ்லோப், தென் டெல்டா ஹச் இஸ் எ இன்டர்செப்ட். The graphical representation of variation of the standard gives free energy of reaction for the formation of various metal oxides with temperature is called எலிங்கம் டயக்ராம். ஸோ எலிங்கம் டயக்ராம்னா என்னது, ஒரு கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷனில் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது. அந்த கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷனை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், இந்த ஸ்டாண்டர்ட் கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜியையும் அதே மாதிரி வேரியேஷன் மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ் வித் டெம்பரேச்சரையும் அந்த நிறைய ஃபார்ம் ஆகும். அதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், எலிங்கம் டயக்ராம்னு சொல்கிறோம். This is the Ellingham diagram. We taken as a temperature in the x-axis, then delta G naught in the y-axis. See in this graph, நிறைய மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. சிசி, கால்சியம் ஆக்சைடு, கார்பன் மோனாக்சைடு, அலுமினியம் ஆக்சைடு, கார்பன் டை ஆக்சைடு, மேங்கனீஸ் ஆக்சைடு, குரோமியம் ஆக்சைடு, அயன் ஆக்சைடு, நிக்கல் ஆக்சைடு, காப்பர் ஆக்சைடு, மெர்க்குரி ஆக்சைடு அண்ட் சில்வர் ஆக்சைடு. சரியா. ஸோ இந்த கிராஃபில் நிறைய மெட்டல் ஆக்சைடு ஃபார்மேஷன் நடந்திருக்கு. அதே மாதிரி சர்டன் டெம்பரேச்சரில் வந்து என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடக்குது, ஒய் ஆக்சிஸில் டெம்பரேச்சர்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூவாக இருக்குது, எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக இருக்குது. அப்போ என்னென்ன மெட்டல்ஸ் வந்து ஆக்சைடு ஃபார்மாக அதோட மெட்டல் ஆக்சைடாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கு, இதில் என்னென்ன சேஞ்சஸ், அதாவது என்னென்ன அப்சர்வேஷன்ஸு இருக்குன்றதை பற்றி நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Observations from the Ellingham diagram. For most of the metal oxide formation, the slope is positive. நிறைய மெட்டல் ஆக்சைடு ஃபார்மேஷனில் நமக்கு ஸ்லோப் எப்படி கிடச்சிருக்கு, பாசிட்டிவாக கிடச்சிருக்கு. ஆக்சிஜன் கேஸ் கன்சியூம்டு டியூரிங் தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ் விச் ரிசல்ட்ஸ் இன் தி டிக்ரீஸ் இன் ரேண்டம்னஸ். அப்போ மெட்டல் ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆக ஆக்சிஜன் என்ன ஆயிரும்,
கன்சியூம் ஆயிரும். ஹென்ஸ் டெல்டா எஸ் பிகம்ஸ் நெகட்டிவ். அப்போ ஆக்சிஜன் வந்து ரியாக்ட் ஆகி அதோட குவான்டிட்டி வந்து கம்மி ஆக நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? டெல்டா எஸ் வந்து ஸ்லோப் வந்து பாசிட்டிவாக கிடைக்கிறது, நம்மளுக்கு வந்து நெகட்டிவ் ஸ்லோப்பாக கிடைக்கும். அப்போ ஆக்சிஜன் வந்து கம்மியாக கன்சியூம் ஆச்சுன்னா ஸ்லோப் வந்து பாசிட்டிவாக கிடைக்கும். ஆக்சிஜன் வந்து அதிகமாக கன்சியூம் ஆச்சுன்னா ஸ்லோப் வந்து நமக்கு எப்படி கிடைக்கும்? நெகட்டிவாக கிடைக்கும். அண்ட் இட் மேக்ஸ் தி டேர்ம் T delta S positive in the straight line equation. ஏன் டெல்டா எஸ் வந்து நம்மளுக்கு நெகட்டிவாக கிடச்சிச்சின்னா நம்மளுக்கு டி டெல்டா எஸ் வந்து என்ன டேர்மாக கிடைக்கும்? பாசிட்டிவ் டேர்மாக கிடைக்கும். ஏன் பாசிட்டிவ் டேர்மாக கிடைக்குது? நம்மளுக்கு ரியாக்ஷன் என்னது? டெல்டா ஜி சீக்வல் டு டெல்டா ஹச் மைனஸ் டி டெல்டா எஸ் இல்லையா? அப்போ ஆக்சிஜன் வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது? டெல்டா எஸ் வந்து பாசிட்டிவாக கிடைக்கும். சரியா? அப்போது டி டெல்டா எஸ் வந்து நமக்கு நெகட்டிவாக கிடைக்கும். இது ஆக்சிஜன் கன்சியூம் ஆகிருது அப்படின்னா டெல்டா எஸ் வேல்யூ என்னது? நெகட்டிவ். ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ்ன்னு கிடைக்கும். ஏன்னா டெல்டா எஸ் வேல்யூ நெகட்டிவ்ன்றதுனால மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் டி டெல்டா எஸ். டி டெல்டா எஸ் வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவாக கிடைக்கும். சரியா? அதுதான் அங்கே சொல்லியிருக்காங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஃபார் மோஸ்ட் ஆஃப் தி மெட்டல் ஆக்சைடு ஃபார்மேஷன் த ஸ்லோப் இஸ் பாசிட்டிவ். For most of the metal oxide formation, the slope is positive. Oxygen gas is consumed during the formation of metal oxides, which results in the decrease in randomness. So, delta S becomes negative. So, T delta is positive in the straight line equation. Metal oxide formation நடக்க ஆக்சிஜன் கேஸ் வந்து மெட்டல் ஆக்சைடு ஃபார்மேஷனில் ஸ்லோப் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும். ஆக்சிஜன் கேஸ் கன்சியூம் ஆக டெல்டா எஸ் வேல்யூ எப்படியாக இருக்கும்? ஸ்லோப் வந்து நெகட்டிவாக கிடைக்கும். ஸோ ஸ்லோப் நெகட்டிவாக இருக்கிறதுனால டி டெல்டா எஸ் வேல்யூ எப்படி கிடைச்சிரும்? பாசிட்டிவாக கிடைக்கும். Here the graph for the formation of carbon monoxide is a straight line with negative slope. In this case delta is positive. இந்த கேஸில் வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்குது? டெல்டா எஸ் வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக கிடைக்குது. ஏன் அப்படின்னா 2 moles of carbon monoxide gas is formed by the consumption of 1 mole of oxygen gas. சரியா? இந்த ரியாக்ஷனில் நமக்கு என்ன கிடைக்குது? 2 moles of கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. 1 mole of ஆக்சிஜன் வந்து கன்சம்ஷன் ஆகி நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு? 2 moles of கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து கிடச்சிருக்கு. ஸோ நம்மளுக்கு என்ட்ரோப்பியோட ஃபார்முலா படிச்சிருக்கோம். என்ட்ரோப்பியோட ஃபார்முலா என்னது? டெல்டா எஸ் ஈக்குவல் டு S2 மைனஸ் S1. S2ங்கிறது என்னது? ஃபைனல் ஸ்டேட். S1ங்கிறது என்னது? இனிஷியல் ஸ்டேட். அப்போ ஃபைனல் ஸ்டேட்டில் நமக்கு எத்தனை மோல்ஸ் ஆஃப் கார்பன் மோனாக்சைடு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு? 2 moles. இனிஷியல் ஸ்டேட்டில் எத்தனை மோல்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் எடுத்திருக்கோம்? 1 mole. ஸோ ஃபைனலாக ஆன்சர் என்ன கிடச்சிருக்கு? 2 minus 1, ஸோ 1. ஸோ டெல்டா எஸ் வேல்யூ நமக்கு எப்படி கிடச்சிருக்கு? பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக கிடச்சிருக்கு. ஸோ த கிராஃப் ஃபார் தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கார்பன் மோனாக்சைடு formation of carbon monoxide is a straight line. Carbon monoxide is a straight line in with negative slope. In this case delta S is positive. Here delta S is என்னது? Positive value. As 2 moles of carbon monoxide gas is formed by the consumption of 1 mole of oxygen gas. It indicates that carbon monoxide is more stable at higher temperature. அப்போ கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து மோர் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஹையர் டெம்பரேச்சரில். ஏன்னா டெல்டா எஸ் வேல்யூ வந்து நமக்கு எப்படி கிடச்சிருக்கு? பாசிட்டிவாக கிடச்சிருக்கு. ஸோ கார்பன் மோனாக்சைடு வேல்யூ இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் அட் ஹையர் டெம்பரேச்சர். So the graph for the formation of carbon monoxide is a straight line with negative slope. சரியா? கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. ஸ்லோப் வந்து நெகட்டிவாக இருக்குது. இன் திஸ் கேஸ் டெல்டா எஸ் வேல்யூ வந்து எப்படி இருக்குது? பாசிட்டிவாக இருக்குது. ஏன் அப்படின்னா 2 moles ஆஃப் கார்பன் மோனாக்சைடு கேஸ் இஸ் ஃபார்ம்டு பை தி கன்சப்ஷன் ஆஃப் 1 mole ஆஃப் ஆக்சிஜன். அப்போ
2 moles ஆஃப் கார்பன் நமக்கு டெல்டா எஸ் ஈக்குவல் டு S2 மைனஸ் S1. இப்போ S2ங்கிறது என்னது ஃபைனல் ஸ்டேட். ஃபைனலாக நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகிருக்கு, கார்பன் மோனாக்சைடு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. கார்பன் மோனாக்சைடு எத்தனை மோல்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிருந்துச்சு, 2 மோல்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிருந்துச்சு. ஸோ 2 மைனஸ் இனிஷியல் ஸ்டேட் என்னது ஆக்சிஜன், எத்தனை மோல்ஸ் எடுத்திருக்கோம், 1 மோல். ஸோ 2 மைனஸ் 1 ஈக்குவல் டு 1. ஸோ டெல்டா எஸ் வேல்யூ இஸ் பாசிட்டிவ். இதை என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, கார்பன் மோனாக்சைடு இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் அட் எ ஹையர் டெம்பரேச்சர். ஹையர் டெம்பரேச்சரில் கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து மோர் ஸ்டேபிளாக இருக்குன்றதை இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. ஃப்ரம் திஸ் டயக்ராம், as the temperature increases, generally delta G value for the formation of metal oxide becomes less negative. மெட்டல் ஆக்சைடு பிகம்ஸ் லெஸ் நெகட்டிவ். இந்த டயக்ராமில் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக டெல்டா ஜி வேல்யூ என்ன ஆகும், நெகட்டிவ், லெஸ் நெகட்டிவ் வேல்யூவுக்கு ரீச் ஆகும். அப்போது இங்கே பாரு, ஒய் ஆக்சிஸில் பாருங்கள், -1200, -1100, -1000. அப்போது நெகட்டிவ் வேல்யூ என்ன இருக்குது, ஒய் ஆக்சிஸில் மேலே போக போக நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் வந்து கம்மியாயிட்டே போகுது. அப்போது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக ஒய் ஆக்சிஸில் என்ன ஆகும், டெம்பரேச்சர் வந்து நெகட்டிவ் டெம்பரேச்சர் வந்து கம்மியாகும். ஸோ as the temperature increases, generally delta G value for the formation of the metal oxide becomes less negative. எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டெம்பரேச்சர் நம்ம எடுத்திருக்கோம், ஒய் ஆக்சிஸில் டெல்டா ஜி வேல்யூ, அதாவது RT ln KPயை வந்து நம்ம டெல்டா ஜி வேல்யூ எடுத்து பிளாட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ கீழே எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக ஒய் ஆக்சிஸில் மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ் வந்து லெஸ் நெகட்டிவில் கிடைக்கும். அப்படி இல்லையா, 0 அண்ட் பிகம் 0 அட் ஏ பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர். ஒரு டெம்பரேச்சரில் என்னவாயிரும், பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் 0வாக கிடைக்கும். சரியா, பிலோ திஸ் டெம்பரேச்சர் டெல்டா ஜி இஸ் நெகட்டிவ் அண்ட் த ஆக்சைடு இஸ் ஸ்டேபிள் அண்ட் அபோவ் திஸ் டெம்பரேச்சர் டெல்டா ஜி இஸ் பாசிட்டிவ். பிலோ திஸ் டெம்பரேச்சர், அதாவது இந்த டெம்பரேச்சர் கீழே இருக்கு இல்லையா, பிலோ திஸ் டெம்பரேச்சர் இந்த 0 இருக்கு இல்லையா, அது கீழே இருக்கிற டெம்பரேச்சர் வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும். பிலோ திஸ் டெம்பரேச்சர் டெல்டா ஜி இஸ் நெகட்டிவ். அதே மாதிரி அந்த ஆக்சைடு இஸ் ஸ்டேபிள். அப்போ டெல்டா ஜி வேல்யூ வந்து நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா மெட்டல் ஆக்சைடு, அது வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கும். அதே மாதிரி அபோவ் திஸ் டெம்பரேச்சர் the delta G is positive value. So metal oxide becomes less stable. So below this temperature delta G value is என்னது, delta G வந்து பாசிட்டிவ். தென் above this temperature என்ன பார்த்தோம், and becomes அதாவது அந்த டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸஸ், ஜென்ரலி டெல்டா ஜி வேல்யூ ஃபார் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த மெட்டல் ஆக்சைடு பிகம்ஸ் லெஸ் நெகட்டிவ் அண்ட் பிகம் 0 அட் ஏ பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர். அந்த 0 இருக்கு இல்லையா, அந்த 0க்கு கீழே இருக்கிற டெம்பரேச்சர் வந்துச்சுன்னா டெல்டா ஜி வந்து நெகட்டிவாக கிடைக்கும். அந்த 0க்கு மேலே போச்சுன்னா அப்போ டெல்டா ஜி வேல்யூ நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா மெட்டல் ஆக்சைடு வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கும். அந்த 0க்கு மேலே போச்சுன்னா டெல்டா ஜி வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும். சரியா, this general trend suggests that metal oxides become less stable at higher temperature. இப்போ டெம்பரேச்சர் அதிகமாக ஆக மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ் வந்து லெஸ் ஸ்டேபிளாக இருக்கும். அதாவது அந்த மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ் வந்து ஈஸியாக டீகம்போஸ் ஆகி வேறு எலமெண்ட்ஸாக வந்து என்ன ஆயிரும், ஃபார்ம் ஆயிரும். There is a sudden change in a slope at a particular temperature for some metal oxides like magnesium oxide, மெர்குரிக் ஆக்சைடு. அதாவது இந்த ஸ்லோப்பில் வந்து சடன் சேஞ்ச் நடக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மெக்னீசியம் ஆக்சைடு இருக்கு இல்லையா, இந்த மெக்னீசியம் ஆக்சைடில் ஒரு சடன் சேஞ்ச் நடந்திருக்கு. அதே மாதிரி இந்த மெர்குரிக் ஆக்சைடில் ஒரு சடன் சேஞ்ச் நடந்திருக்கு. சம் ஆஃப் த மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ்லாம் சில சேஞ்சஸ் வந்து சடன் சேஞ்சஸ் வந்து நடந்திருக்கு. அப்போ என்ன ஆயிருக்கும், அந்த ஸ்லோப் வந்து டீவியேட் ஆகிருக்கும், அந்த கிராஃப் வந்து டீவியேட் ஆயிரும். அப்போ இது எதனால் அப்படின்னா, திஸ் இஸ் டியூ டு தி ஃபேஸ் ட்ரான்சிஷன். ஃபேஸ் ட்ரான்சிஷன்னா என்ன, சாலிட் டு ஃபார்ம் லிக்யூட், தென் லிக்விட் ஃபார்ம் வேப்பர். அதாவது அந்த சாலிட் ஃபார்ம்லேருந்து லிக்விட் ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் ஆகும், லிக்விட் ஃபார்ம்லேருந்து வேப்பர் ஒரு ஃபேஸில் இருந்து இன்னொரு ஃபேஸுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். அதுதான் என்னது, ஃபேஸ் ட்ரான்சிஷன். அப்போ அந்த சடன் சேஞ்சில் எந்தெந்த இடத்துல அந்த மாற்றம் நிகழ்ந்திருக்கோ, சாலிட்லேருந்து லிக்விடாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கலாம், அப்படி இல்லையா லிக்விட்லேருந்து வேப்பர் ஃபேஸுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கலாம். இதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃபேஸ் ட்ரான்சிஷன்.
Next we have to see applications of the Ellingham diagram. Ellingham diagram helps us to select a suitable reducing agent and appropriate temperature range for reduction. அதாவது நம்ம ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட்டை வந்து கரெக்டாக சூஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு கிவன் சர்டன் டெம்பரேச்சரில் ரிடக்ஷன் நடக்கும். அது இந்த ஒரு சூட்டபிள் ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணி இந்த ரிடக்ஷன் ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்காக இந்த எலிங்கம் டயக்ராம் வந்து யூஸ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு த ரிடக்ஷன் ஆஃப் ஏ மெட்டல் ஆக்சைடு டு இட்ஸ் மெட்டல் கேன் பி கன்சிடர்ட் அஸ் ஏ காம்படிஷன் பிட்வீன் தி எலமெண்ட் யூஸ்டு ஃபார் ரிடக்ஷன் அண்ட் தி மெட்டல் டு கம்பைன் வித் ஆக்சிஜன். மெட்டல் வந்து ஆக்சிஜனோட கம்பைன்ட் ஆகி ஒரு ரெடியூசிங் ப்ராசஸ் நடந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது, மெட்டல் ஆக்சைடு வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. Ellingham diagram for the formation of silver oxide and mercury oxide is the upper part of the diagram and their decomposition temperature are 600 and 700 Kelvin respectively. எலிங்கம் டயக்ராமில் சில்வர் ஆக்சைடும் மெர்க்குரிக் ஆக்சைடும் அந்த டயக்ராமுக்கு அப்பர் பார்ட்டில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. அப்போது அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து அந்த டீகம்போசன் டெம்பரேச்சர் வந்து எதில் நம்மளுக்கு கிடைக்கிது அப்படின்னா 600 அல்லது 700 கெல்வினில் தான் கிடச்சிருக்கு. இட் இண்டிகேட்ஸ் தட் தீஸ் ஆக்சைட்ஸ் ஆர் அன்ஸ்டேபிள். அப்போ சில்வர் ஆக்சைடும் மெர்க்குரிக் ஆக்சைடும் எப்படி இருக்குது, ஈஸியாக டீகம்போஸ் ஆகிறதுனால அது அன்ஸ்டேபிளாக இருக்குது. அண்ட் வில் டீகம்போஸ் ஆன் ஹீட்டிங் ஈவன் இன் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் த ரெடியூசிங் ஏஜென்ட். ஒரு ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் இல்லைன்னா கூட என்ன ஆகும், ஒரு ஹீட் பண்ணுறதுனால அந்த சில்வர் ஆக்சைடும் மெர்க்குரி ஆக்சைடும் ஈஸியாக டீகம்போஸ் ஆயிரும். தென் செகண்ட் அப்ளிகேஷன் இஸ் எலிங்கம் டயக்ராம் is used to predict thermodynamic feasibility of reduction of oxides of one metal by another metal. அதாவது இந்த தெர்மோடைனமிக் எக்ஸ்பிரஷன்ஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஆக்சைட்ஸ் வந்து ரிடக்ஷன் பண்ணுறோம். இதில் ஒரு மெட்டல்லேருந்து அனதர் மெட்டலாக மாறும். எனி மெட்டல் கேன் ரெடியூஸ் தி ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் அதர் மெட்டல்ஸ் தட் ஆர் லொக்கேட்டட் அபோவ் தி டயக்ராம். அதாவது எந்த மெட்டல் வந்து இன்னொரு மெட்டலை வந்து ரிடக்ஷன் பண்ணுதோ அந்த மெட்டல் வந்து மேலே வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்கும். எனி மெட்டல் கேன் ரெடியூஸ் தி ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் அதர் மெட்டல்ஸ் தட் ஆர் லொக்கேட்டட் அபோவ் த diagram. See, for example, in the Ellingham diagram, for the formation of chromium oxide lies above that of aluminium oxide. Meaning that aluminium oxide is more stable. This aluminium oxide is more stable than chromium oxide. சரியா? Hence aluminium can be used as a reducing agent for the reduction of குரோமிக் ஆக்சைடு. அதாவது அலுமினியம் வந்து எந்த மெட்டலை வந்து ரிடக்ஷன் பண்ணுதோ அந்த மெட்டல் வந்து அந்த ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டுக்கு மேலே இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அலுமினியம் ஆக்சைடு இருக்குது, குரோமியம் ஆக்சைடு இருக்குது. இந்த குரோமியம் ஆக்சைடு வந்து அலுமினியம் ஆக்சைடுக்கு மேலே இருக்குது. அதுக்கு மீனிங் என்னென்னா, அலுமினியம் ஆக்சைடு இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் தென் குரோமியம் ஆக்சைடு. குரோமியம் ஆக்சைடை கம்பேர் பண்ணுறதை காட்டிலும் அலுமினியம் ஆக்சைடு எப்படி இருக்குது, ஸ்டேபிள் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அலுமினியம் கேன் பி யூஸ்ட் அஸ் எ ரெடியூசிங் ஏஜென்ட். அப்போ குரோமிக் ஆக்சைடை அலுமினியம் வந்து குரோமியம் ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு அலுமினியம் வந்து எதாக யூஸ் ஆகுது, ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட்டாக யூஸ் ஆகுது. ஸோ அலுமினியம் ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட்டாக யூஸ் ஆகிறதுனால நமக்கு என்ன கிடைக்குது, குரோமிக் ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ குரோமிக் ஆக்சைடு வந்து மோர் ஸ்டேபிளாக இருக்கிறதுனால அலுமினியம் ஆக்சைடுக்கு அதாவது மேலே வந்து ஃபார்ம் ஆயிரும். ஸோ however it cannot be used to reduce the oxides of magnesium and calcium. அதே மாதிரி அலுமினியம் வந்து இந்த மெக்னீசியத்தையும் கால்சியத்தையும் என்ன பண்ணாது, ரெடியூஸ் பண்ணாது. ஏன் ரெடியூஸ் பண்ணாதுன்னா, அலுமினியம் ஆக்சைடை கம்பேர் பண்ணுறதை காட்டிலும் இந்த மெக்னீசியமும் கால்சியமும் அலுமினியம் ஆக்சைடு இருக்கிற பொசிஷனை விட கீழே இருக்குது. ஸோ அலுமினியம் ஆக்சைடு வந்து மெக்னீசியத்தையும் கால்சியத்தையும் ரிடக்ஷன் பண்ணாது. எதை ரிடக்ஷன் பண்ணும், குரோமிக் ஆக்சைடை ரிடக்ஷன் பண்ணும். ஏன் குரோமிக் ஆக்சைடை ரிடக்ஷன் பண்ணுது, குரோமிக் ஆக்சைடு வந்து அலுமினியம் ஆக்சைடை கம்பேர் பண்ணுறதை காட்டிலும் மோர் ஸ்டேபிள். அதுவும் இல்லாமல் மெட்டல் ஆக்சைடு ஃபார்மேஷனில் அலுமினியம் ஆக்சைடுக்கு above the பொசிஷனில் இருக்குது. ஸோ இதுதான் ரீசன். சரியா? From this diagram, the carbon line cuts across
the cuts across the lines of many metal oxides, and hence it can reduce all those metal oxides at sufficiently high temperature. இந்த கார்பன் மோனாக்சைடு ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா, அந்த லைன் வந்து மற்ற மெட்டல்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுது, கட் பண்ணியிருக்கு. சரியா? அப்போது அந்த ஹை டெம்பரேச்சர் வரைக்குமே என்ன ஆயிருக்கு, இந்த கார்பன் மோனாக்சைடு லைன் வந்து கட் ஆயிருக்கு. லெட் அஸ் அனலைஸ் த தெர்மோடைனமிக்கலி ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் த ரிடக்ஷன் ஆஃப் அயன் ஆக்சைடு பை கார்பன். அப்போது இந்த கார்பன் மோனாக்சைடு ஃபார்ம் ஆன லைன் கட்டாதனால இந்த அயன் ஆக்சைடு எப்படி இருக்குது, இந்த அயன் ஆக்சைடு ஃபார்மேஷன் நடந்திருக்கு. எலிங்கம் டயக்ராம் ஃபார் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அயன் ஆக்சைடு அண்ட் கார்பன் மோனாக்சைடு இன்டர்செக்ட்ஸ் அரௌண்ட் 1000 Kelvin. Carbon monoxide intersects around 1000 Kelvin. You see, then intersects line nearly 1000 Kelvin என்ன ஆகும், intersect ஆயிருக்கும். இதுதான் intersect line. நியர்லி 1000 Kelvin. சரியா? கீழே இருக்கிற டெம்பரேச்சர்லாம் என்னது, டிகிரி செல்சியஸ். சரியா? இப்போது இந்த அயன் ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இல்லையா, இந்த அயன் ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. இது வந்து நியர்லி கட்ஸ் 1000 Kelvin. அதாவது 600 டிகிரி செல்சியஸோட 273 ஆட் பண்ணினா நியர்லி 1000 Kelvinல இன்டர்செக்ட் பண்ணியிருக்கோம். பிலோ திஸ் டெம்பரேச்சர் 1000 Kelvinக்கு கீழே இந்த கார்பன் லைன் ஃபார்ம் ஆயிருந்துச்சுன்னா அந்த அயன் ஆக்சைடு வந்து மோர் ஸ்டேபிளாக இருக்கும். அதுவே 1000 Kelvinக்கு மேலே அந்த கார்பன் லைன் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து இங்கே ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணணும். அந்த ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் என்ன இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, கோக்கை வந்து ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டாக இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம். ஃப்ரம் த எலிங்கம் டயக்ராம் at 1500 degree Kelvinல iron reacts with oxygen to form iron oxide. Then carbon reacts with oxygen to form carbon monoxide. You see, reverse the reaction. Iron oxide decomposes to form iron, then oxygen. Delta G value is 350 kilojoule per mole. Now couple the reaction. Iron oxide react with carbon to form iron, then carbon monoxide. Here delta G value is minus 130 kilojoule per mole. The standard free energy change for the reduction of 1 mole of iron oxide is minus 65 kilojoule per mole. அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் ஃப்ரீ எனர்ஜி வேல்யூ 1 mole of iron oxide ஸ்டாண்டர்ட் ஃப்ரீ எனர்ஜி வேல்யூ என்னென்னா minus 65 kilojoule per mole. Next, limitations of Ellingham diagram. Ellingham diagram is constructed based only on thermodynamic considerations. It gives information about the thermodynamic feasibility of a reaction. Thermodynamic feasibility of a reaction ஓட இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்குது. இட் டஸ் நாட் டெல் எனிதிங் அபவுட் த ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன். ஆனால் ரியாக்ஷனை பற்றிய ஸ்பீடை பற்றி இது வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை. எலிங்கம் டயக்ராம் வந்து மெட்டல் ஆக்சைடு ஃபார்மேஷன், தெர்மோடைனமிக் ஃபீசிபிலிட்டி ஆஃப் ஏ ரியாக்ஷன் இதை பற்றி தான் சொல்லுதே தவிர ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன், அதாவது இந்த மெட்டல் ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா, அதோட ஸ்பீடை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை. Moreover, it does not give any idea about the possibility of other reactions of might be taking place. மெட்டல் ஆக்சைடு ஃபார்மேஷனை பற்றி மட்டும்தான் சொல்லுதே தவிர மற்ற ரியாக்ஷன்ஸை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை. The interpretation of delta G is based on the assumption that the reactants are in equilibrium with the products, which is not always true. reactants வந்து இந்த ஈக்குலிபிரியம் கண்டிஷனில் இருக்குது, ஆனால் கிடைக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து அவ்வளோவா ஒன்றும் ட்ரூவாக இல்லை. ஸோ நம்ம இதில் எலிங்கம் டயக்ராமை பற்றி ப்ரீஃபாக பார்த்தோம். அதில் மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ் ஃபார்மேஷன் பண்ணி பார்த்தோம். சடன் சேஞ்ச் எந்த இடத்துல நடந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் நிறைய அதோட அப்சர்வேஷன்ஸ், எலிங்கம் டயக்ராமோட அப்சர்வேஷன்ஸை பற்றி பார்த்தோம், லிமிட்டேஷன்ஸை பற்றி பார்த்தோம். ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஐ ஹோப் யூ ஆல் ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்ட். We will see in next class. Thank you.